Good afternoon and Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A very warm welcome to all the literary enthusiasts, distinguished guests, teachers and students present here today. I'm Khadija Ashraf and it's an absolute pleasure to be your host for this delightful journey into the world of words, wisdom and creativity. Literature has always been a powerful tool to express thoughts, explore emotions, and reflect on society. Today, we gather to celebrate the timeless beauty of literature, where stories come alive, ideas resonate, and imaginations soar. To kick off this literature festival, let's extend a warm welcome to our esteemed guests. Please join me in welcoming our chief guest, Sayyid Muin Ali Shihab Tangal, the National Vice President of Muslim Youth League. As we begin this beautiful event, it's important to seek blessings and guidance from the Almighty. I welcome Shamla Piti for reciting the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما صدق الله. السلام عليكم ورحمة الله. Let us take a moment to quiet our minds, open our hearts, and come together in prayer. To lead us in this moment of spiritual reflection, I am honored to invite our respected director, Shabir Ustad, to lead us in the dua. Al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس ما الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في كل أمورنا خصوصا في أمرنا هذا يا رب العالمين. اللهم افتح باب البركة والنعمة والسلامة والراحة لهذا الأمر يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. It is with great pleasure that I now invite someone who has been a guiding force for all of us to formally welcome you all and set the tone for today's event. Please join me in welcoming our program coordinator, Usail sir, to deliver the welcome speech. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൊയ്ൻ സർ, മറ്റു വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള എൻ്റെ സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെ, നമുക്കേവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ സൈത്തൂൻ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ ZLF 2K24 ഉദ്ഘാടന വേദിയിലാണ് നാം ഏവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്കറിയാം, ഓഗസ്റ്റ് 26, 7, 8 3 ദിവസങ്ങളിലായി അതിവിപുലമായി 22ഓളം സെഷനുകളിലായി വ്യത്യസ്ത പ്രോഗ്രാമുകളാണ് നാം ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ എന്നതിലുപരി ഒരു മുസ്ലിം സ്ത്രീ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും എങ്ങനെ ഇടപെടലുകൾ നടത്തണമെന്നും, അതുപോലെ സമൂഹം, സാഹിത്യം, സംവാദം എന്ന ശീർഷകത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമായിട്ടായിരിക്കും ZLF പൂർണ്ണമായിട്ടും ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, പ്രോഗ്രാമുകൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്തവ്യത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഈ വേദിയെ ധന്യമായ പ്രാർത്ഥന കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഡയറക്ടർ ഷബീർ ഉസ്താദ് അവരുകളെ വേദിയിലേക്ക് ഹാർദവമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ച് നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്ന മുസ്ലിം യൂത്ത് ലീഗ് നാഷണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സയ്യിദ് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ദീനി സേവനങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മുന്നിലിട്ട് നടങ്ങാൻ തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങളെ ഈ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ആശംസാ ഭാഷണം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ട്രെയിനറും അതേപോലെ ഡയറക്ടറും കൂടിയായ മുത്തിഹുൽ ഹഖ് ഉസ്താദ്, അതുപോലെ ഹമീദ് ഫൈസി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ വേദിയുടെ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ടോക്ക് നടത്തുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ CEO ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ മൊയ്ൻ സാർ അവരുകളെയും വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള മറ്റു സഹപ്രവർത്തകർ, വിദ്യാർത്ഥിനി സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാവരെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വആഖിറു ദഅവാന അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. വസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir. Now I invite the originator and the chief executive of Zaytoon International Campus, Dr. Muinuddin Hudawi, to deliver the presidential talk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala ashraf rasulillah wa ala alihi wa sahbihi al-faizina biridallah ma ba'd. ബഹുമാനം നിറഞ്ഞ തങ്ങളവറുകളെ, മറ്റു സ്റ്റേജിൽ ഉപവിഷ്ടരായിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ നേതാക്കളെ, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ അപാരമായ അനുഗ്രഹത്താൽ രണ്ടാമത്തെ ZLF നമ്മൾ വിചാരിച്ചതിലും അപ്പുറം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹി അലാ കുല്ലി ഹാൽ. ഞാൻ കൂടുതലായി സമയം കവർന്നെടുക്കുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. നമുക്ക് അടുത്ത സെഷനുകളിലേക്ക് പോവേണ്ടതുണ്ട്. ZLF എന്ന് പറയുന്നത് സൈത്തൂൻ്റെ ഒരു ഇൻഹൗസ് പ്രോഗ്രാമാണ്. നമ്മൾ വർഷത്തിൽ വളരെ എക്സ്റ്റെൻസീവായി ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങളോടുകൂടി നടത്തുന്നൊരു അക്കാഡമിക് പ്രോഗ്രാമാണ് ZLF എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ 3 ദിവസം കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഈ 3 ദിവസത്തിനുള്ള നമ്മളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഒരുപാട് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ വളരെ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ നമുക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. തങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് സൈത്തൂൻ ക്യാമ്പസിലേക്ക് വരുന്നത്. അതും ഒരു വളരെ കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് വരുന്നത് എന്നത് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്.
വിദ്യാർത്ഥികളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, കേവലം ഒരു സാധാരണ നടക്കുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു പ്രതീതിയോടുകൂടി നിങ്ങൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഒരു കാരണവശാലും സമീപിക്കരുത്. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയും കഴിയുന്നവരൊക്കെ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്ത് പറ്റാവുന്ന പോയിന്റ്സുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്ത് ഇത് പിന്നീട് നിങ്ങൾക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഒരു 3 ഡേ സെമിനാർ പോലെ നിങ്ങൾ ഇതിനെ കാണണമെന്നാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുഭാഗത്തും ഒരുപാട് സ്റ്റോളുകളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ക്യാമ്പസ് ഒന്ന് കളർഫുൾ ആക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ചെയ്തതാണ്. നമ്മുടെ മേജർ ഇൻറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മേജർ നീയത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്, എല്ലാവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനവനുടെ ബിലീഫ് വളരെ പ്രസക്തമാണ്, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ബിലീഫ് വളരെ പ്രസക്തമാണ്. അതിനൊക്കെ പുറത്തൊരു കോമൺ സ്പേസും ഉണ്ട്. നമ്മളെല്ലാവരും ഈ ക്യാമ്പസിന് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ക്യാമ്പസിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റു മതസ്ഥരായിട്ടും മറ്റു ആശയപരമായിട്ടുമുള്ള ആളുകളോടൊക്കെ സംവദിക്കുമ്പോൾ നമ്മളായിട്ട് തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ പ്രൗഡായി നിന്ന് നമുക്ക് സംവദിക്കാനും നമുക്ക് കഴിയണം. അതിനുള്ളൊരു പ്രാപ്തി നമ്മൾ ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തിൽ അക്കാഡമിക് ഡിസ്കോഴ്സിലൂടെ നമ്മൾ നേടിയെടുക്കണം. അതിനൊക്കെ പുറമെ ഇന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് മാറണം. ദ സ്റ്റുഡൻറ് ബിഫോർ ZLF മസ്റ്റ് ബി ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രം ദ സ്റ്റുഡൻറ് ആഫ്റ്റർ ZLF എന്നതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ZLFനെ കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലുണ്ടാവേണ്ട വിഷൻ എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി ഉണർത്തുകയാണ്, ZLF നിങ്ങൾ സാധാരണ കാണുന്ന ഒരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രതീതിയിൽ ഒരിക്കലും ZLFനെ നിങ്ങൾ സമീപിക്കരുത്. അതിനപ്പുറത്ത് കയ്യിൽ ZLFന് വേണ്ടി മാത്രം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു നോട്ട്ബുക്ക് ഉണ്ടാവണം, ഒരു പേനയുണ്ടാകണം. പറയുന്ന മുഴുവൻ പോയിന്റ്സും നിങ്ങളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. 2 മാസത്തോളമായി വളരെ തീവ്ര ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ഫാക്കൽറ്റി പൂളിനെ നമുക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇറ്റലിയിൽ നിന്നുള്ള സബ്രീന ലേയുടെ ടോക്കടക്കം നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിനെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നിങ്ങൾ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം. നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ മുഈൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഒരാൾക്കും പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. പാണക്കാട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൻ്റെ, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ കേരളീയരുടെയും ഒരു സാക്രഡ് ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ ഷെൽട്ടറാണ്. പാണക്കാട് നിലനിൽക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗൈഡൻസും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള നേതൃപാഠവും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് ദീർഘായുസ്സ് നൽകുമാറാവട്ടെ. അവരുടെ തണലിലായിട്ട് ഒരുപാട് കാലം നമുക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. നമ്മുടെ എളിയ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് ഇവിടെ എത്തിച്ചേർന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഈൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾക്ക് ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഭാഷയിൽ നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഈ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങളെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. സ്വലാത്തു വസ്സലാമു അലാ സയ്യിദിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി വസല്ലം. ഇത്രയും ബഹുമാന്യനായ ഷബീർ ഉസ്താദ്, ഡോക്ടർ മുഈൻ ഉദവി, ഹമീദ് ഫൈസി, മുത്തീഹുൽ ഹഖ് ഉസ്താദ്, ഷഫീഖ് സർ, അത്തിയ, ഖദീജ അഷ്റഫ്, ഷംല, മുബഷിർ ഹുദവി, ഞാനൊരു ഓറിയേറ്ററൊന്നുമല്ല, കാര്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുമില്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ, നമ്മുടെ മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ നമുക്ക് അഭിമാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥാപനം ഇവിടെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് വിസിറ്റ് ചെയ്യാനും ഇവിടെ കാണുവാനും ഇതിൻ്റെ കെട്ടിടം ഒക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാനും ഒക്കെ വന്നതാണ്. അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുണ്ട് ക്യാമ്പസ്. ഒരു പോസിറ്റീവ് വൈബ് ഒക്കെ കിട്ടുന്ന തരത്തിലാണിത് ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ആർക്കിടെക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. നമ്മുടെ ഊട്ടിയിലുള്ള ലൗഡയിൽ ലോറൻസ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു പോലെ ഉണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഏകദേശം വന്ന എല്ലാ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളും നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധമുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ. നമ്മുടെ മലബാറിൻ്റെ കൾച്ചർ നമുക്കറിയാം, കേരളത്തിൻ്റെ കൾച്ചർ, ആ ഒരു ഒരുമയും അതുപോലെ തന്നെ സഹോദര്യവും ഒരു ഐക്യം ഒക്കെ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് മറ്റുള്ള സ്റ്റേറ്റൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യും. പഠന രീതിയും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് കാര്യമൊക്കെ നമ്മളെ
സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികളായിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഏറ്റവും മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസം ഇവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടം നമുക്ക് ലോകത്തെവിടെയും ജോലി ചെയ്യുവാനും പഠിക്കുവാനൊക്കെയുള്ള വിർച്വലായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ നമുക്ക് സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുതിയ തലമുറ. ജോലിയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളാണെങ്കിൽ. ആദ്യമൊക്കെ ജസ്റ്റ് വിദേശത്ത് പഠിക്കാൻ പേരിന് പോകുന്നൊരു സാഹചര്യമായിരുന്നു. ഇപ്പം നല്ല സ്കോളർഷിപ്പൊക്കെ കിട്ടി എക്സാം എഴുതി ന്യൂസിലാൻഡ്, US, UK ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പം നമ്മളിൽ നിന്ന് തന്നെ നമ്മുടെ സഹോദരിമാരായിട്ടുള്ള അവരുടെ മക്കളെ അവർ പഴയ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒക്കെ മാറി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചു. എല്ലാ പേരൻസും പറയും വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചിട്ടാണ് ഇതിനെ വളർത്തിയത്. ഇത് കേട്ട് എല്ലാവരും അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. 2-3 തലമുറയായിട്ട് പറയുന്ന ഒരു ഇതാണ്, കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വളർത്തി, കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിപ്പിച്ചു, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ സംഭവങ്ങൾ. പക്ഷേ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ മക്കളോട് നിങ്ങൾക്ക് പറയേണ്ടി വരില്ല നിങ്ങൾ കഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെങ്കിൽ കുറേ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് പഠിക്കുവാൻ ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വിർച്വലായിട്ടും ലാപ്ടോപ്പിലായിട്ടും ടാബിലായിട്ടും ഒക്കെ പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. കണ്ടൻറ്റ് ബേസായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും നമ്മുടെ ആവശ്യമുള്ള റെഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ലൈബ്രറികൾ, പണ്ടൊന്നും സ്ഥാപനങ്ങളിലൊന്നും കോളേജുകളിലൊക്കെ ലൈബ്രറി ലഭിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ പ്രയാസമായിരുന്നു. ഇപ്പം ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, വിർച്വൽ ലൈബ്രറി ഉണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ IT സെഷനുകളുണ്ട്. പോരാത്തത് ഗൂഗിളിലൂടെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം AI വരെ നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാ ടൂൾസും നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ലീഡറായിട്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെയുണ്ട്. നമുക്കിടയിൽ വേണ്ടത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതും നമ്മൾ ഫോക്കസ്ഡായിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മൾ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് അതിൽ കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള സംസാരങ്ങൾ, ചർച്ചകൾ എല്ലാം വേണം. തമാശയും കളിയും വേണം, പഠനവും വേണം. പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും നമ്മൾ കൂടുതൽ ഓവറായിട്ട് നമ്മൾ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പല പ്രശ്നങ്ങളും നമുക്കുണ്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം വലിയൊരു ശതമാനം സൈക്കാട്രിസ്റ്റുകളുടെ അടുത്ത് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അനാവശ്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പിന്നാലെ അത് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ പ്രശ്നങ്ങൾ ശാരീരികമായിട്ടും മാനസികമായിട്ടും ഈവൻ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് എടുക്കാനുള്ള ഒരു ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പോൾ ചില കുട്ടികൾ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും A+ വേണമെന്നുള്ളൊരു വാശി പിടിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനങ്ങൾ നമ്മൾ നടത്തും. പക്ഷെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റും പഠിച്ച് നമ്മൾ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ PG കഴിഞ്ഞൊക്കെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയും നമ്മൾ പാമ്പും കോണി പോലെ താഴത്തേക്കാണ് പോകുക. നേരെ മറിച്ച് 2-3 സബ്ജക്റ്റിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്ത് ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ ഒരു സബ്ബായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ട് അതിൽ മാത്രം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ച 1-2 സബ്ജക്റ്റിൽ നമുക്ക് മാസ്റ്റർ ആകാൻ പറ്റും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ചില ചർച്ചകളൊക്കെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ മീറ്റിംഗ് പലതും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ചർച്ചകൾ വരാറ്. അതുപോലെ തന്നെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ചുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉണ്ടാവാത്ത വിഷയങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് നടത്തുവാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ഒരു കൃത്യമായിട്ടുള്ള ടൈമും കാര്യം വെച്ച് നമ്മൾ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിൽ നടത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, പദ്ധതികൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് ഉള്ള പഠനം എന്ന് വെച്ചാൽ, ഐഫോൺ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് ഐഫോൺ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഐഫോൺ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഗഡ്ജറ്റിൽ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇല്ല. വളരെ സിമ്പിളാണ് ഐഫോൺ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങൾ, നമ്മുടെ ലൈഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മുടെ പഠന മാനേജ്മെൻറ്റ്, നമ്മൾ പ്രൊഫഷണലായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് പോകാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിപ്രഷനും ഉണ്ടാവില്ല, മറ്റുള്ള അസുഖങ്ങളും ഉണ്ടാവില്ല. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പഠനം പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കും. വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മൂടിയായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വീട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരോടും വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എക്സാമിൻ്റെ ഒരു സീസൺ വരുമ്പം വേറൊരു ഫീലായിരിക്കും. എല്ലാവരും ഒരു മൂഡ് ഓഫായിട്ടുള്ളൊരു ഫീലായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള ടെൻഷനായിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ ഇതിനനുസരിച്ച് നമ്മളെ മൈൻഡ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അപ്രോച്ച് ചെയ്യും.
നമുക്ക് നമ്മളെ ഗ്രേഡ് മാത്രം ഗ്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടുകാരെ പേടിച്ചിട്ട് ഉസ്താദുമാരെ പേടിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിനെ പേടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ജീവിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്നും നേടാനില്ല. നമുക്ക് എല്ലാത്തിനോടും ഒരു പോസിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരാണെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സാണെങ്കിലും എല്ലാവരോടും നമുക്ക് പോസിറ്റീവായിട്ട് അവരോട് നേരിടാൻ സാധിക്കും. മറ്റേത് നമ്മൾ പേടിച്ച് പോയി പിന്നെ ജോലി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയുള്ള മാനേജ്മെൻ്റ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ മറ്റുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇവരൊക്കെ പേടിച്ച് കാലാകാലം പേടിച്ച് ജീവിച്ച് പിന്നെ കുട്ടികളായി അവരെ പേടിച്ച് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിനെ പേടിച്ച് പിന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടുകാരെ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേടിച്ചിട്ടുള്ള ലൈഫ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതം അങ്ങനെ തീരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും വളരെ ധൈര്യപൂർവ്വം അതുപോലെ തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പഠനവുമായിട്ട് മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പത്തിലാവും. അപ്പോൾ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട്. അനേകം പല ഭാഗത്തു നിന്ന് വന്ന വിദ്യാർത്ഥിനികളുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പഠനം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. വരും വർഷങ്ങളിലൊക്കെ അത് കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കി കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും. ജയ്ത്തൂനെ കുറിച്ച് കൂടുതലൊന്നും പറയുന്നില്ല. വളരെ നല്ല പഠന രീതിയും കാര്യങ്ങളും മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിലാണ് പോകുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യവും തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു മൈൻഡും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഒരു എല്ലാത്തിനെയും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാവും. അപ്പം എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഉപദേശിക്കാനുള്ളത്, നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പഠിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ താഴെയുള്ളവരെ കാണുവാനും അവരോട് നമ്മൾ കരുണ കാണിക്കുവാനും സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും സമുദായത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുവാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നമ്മുടെ മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നടത്തണം. നമുക്കറിയാം അനേകം വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഇന്ന് അവരുടെ മഹലുകളിൽ അവരുടെ ഒക്കെ പ്രദേശത്ത് കുറേ നന്മയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം മയ്യത്ത് പരിപാലനം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇതിന് മുമ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഹദീസ് ക്ലാസ്സുകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ പ്രൊഫഷണലായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇപ്പം സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഗവൺമെൻറ് തലത്തിലേക്ക് ബ്യൂറോക്രാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ തരത്തിലേക്കുള്ള ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആ തരത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. അപ്പം നിങ്ങൾ പോകുന്ന മേഖലകളിൽ അത് ഒരു ഇസ്ലാമികമായിട്ടും ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക. അത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സന്ദേശം, ഞാൻ ഐഫോണിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇസ്ലാം വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും നമ്മളെ പേടിപ്പിക്കുകയോ നിർബന്ധിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, ഇസ്ലാം എന്താണെന്നുള്ളത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്രയും എളുപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെത്. അല്ലാതെ ഒരിക്കലും നമ്മളെ പ്രയാസത്തിലോ പ്രതിസന്ധിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യത്തിലാക്കുന്നതല്ല. അപ്പം ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പുറത്തുനിന്നുള്ള കാഴ്ചപ്പാട് എന്താണ് എന്നുള്ളത്, അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അതല്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പുറം ലോകത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊക്കെ നല്ല നല്ല ഉയർന്ന പോസ്റ്റുകളിലെത്തണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനൊക്കെ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. നിങ്ങളുടെ പഠനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ. ആരോഗ്യപരമായിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങളോ മറ്റുള്ള രോഗങ്ങളോ ഒന്നും വരാതെ പ്രയാസവും ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ പഠനം വളരെ നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അനേകം ടീച്ചേഴ്സും ഉസ്താദുമാരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. അവരുടെയൊക്കെ വലിയൊരു എഫോർട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറകെ ഉണ്ട്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ റിസൾട്ട് വരുന്നത് അവരുടെ ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാടും അവരുടെ ശ്രദ്ധയും പിന്നെ എല്ലാ സബ്ജക്റ്റിലും അവർ കൊടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം അവർ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന അതിനനുസരിച്ചുള്ള റിസൾട്ട് കുട്ടികളോട് ഉണ്ടാവും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവരൊക്കെ നന്നായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും വന്നിട്ടുള്ള എല്ലാ ആൾക്കും അവരുടെ പഠനത്തിലും മറ്റുള്ള എല്ലാത്തിലും അള്ളാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഉയർച്ച നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ മഹത്തായിട്ടുള്ള പരിപാടിയുടെ ഔപചാരിക ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിക്കുന്നു. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. It is now my pleasure to invite Sayyid Muin Ali Shihab Tangal to receive a memento. This token of appreciation symbolizes our gratitude to your valuable presence and significant contribution to ZLF. Please join me in extending a warm welcome to our guests as they come forward to receive their memento and to give away the memento. I welcome Muin sir to give
the ceremonial gift. Now I welcome the mindfulness trainer and director of our campus, Mutin Lak Ustad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala nabiyil Mustafa wa sayyidil kawninil mujtaba wa ala alihi ahli sadaqi wal wafa. വേദിയിലെ വന്യരായ മൊയ്ൻ അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ അവർകളെ, സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഔന്നത്യങ്ങളിലിരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ലീഡേഴ്സ്, പ്രിയ സ്റ്റാഫ്, വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ജയ്ത്തൂൻ എന്ന കലാലയത്തിൻ്റെ ആത്മാംശം തുടിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലാണ് നമ്മൾ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത്. കലാലയം എന്ന പദം കലയുടെ ആലയം ആയി മാറുമ്പോഴാണ് അവിടെ സൗരഭ്യങ്ങളും സുഗന്ധമുള്ള ക്രിയേഷനുകളൊക്കെ നടക്കുന്നത്. ജയ്ത്തൂനെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ അക്കാദമിക് ലെവലിലുള്ള പ്രോഗ്രഷൻ അത് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാറുണ്ട്. 21 രാജ്യങ്ങളിലായി നമ്മുടെ വിദ്യാർത്ഥിനികൾ ഉപരിപഠനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അക്കാദമിക നിലവാരം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ, ഇതുപോലെയുള്ള വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു ZLF പോലെയുള്ളൊരു പ്രോഗ്രാമിൽ അതിനെ മോഡറേറ്റർമാരായിക്കൊണ്ട് എത്തുന്നത് ജയ്ത്തൂനിൽ 2 വർഷം പഠിച്ചുകൊണ്ട് സമൂഹത്തിൻ്റെ, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ, കലയുടെ വ്യത്യസ്ത മേഖലകളെ അതിൽ പ്രാവീണ്യം നേടിയ നമ്മുടെ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥിനികളാണ് എന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ വല്ലാതെ സന്തോഷിക്കുകയാണ്, അഭിമാനിച്ചു പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലും നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ പ്രോഗ്രാമിലൊക്കെ വെറും 10ാം ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് എട്ടും പൊട്ടും തിരിയാത്ത ഒരവസ്ഥയിൽ വന്നുകൊണ്ട് 2 വർഷം ഇവിടെ പഠിക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന ഒരു എക്സ്പോഷർ, അക്കാദമികമായ പരിസരത്തിനപ്പുറം കലാപരമായ സമൂഹത്തിലെ വ്യത്യസ്തമായ വിഷയങ്ങളെ, സാംസ്കാരിക വിഷയങ്ങളെ, സാഹിത്യ വിഷയങ്ങളെയൊക്കെ ഒപ്പിയെടുക്കാൻ പ്രാപ്തി നേടുന്നു എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യമാണ്. സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പോയി അവർ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അവരുടെ ഒരു പെർഫോമൻസ് മെച്ചപ്പെടുത്താനും അതിനിടയിൽ ഇവിടേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളാകുന്ന കൊച്ചനുജത്തിമാരോട് സംസാരിക്കാനും കേരളത്തിലെ ബൗദ്ധിക നിലവാരമുള്ള ആളുകൾക്കൊപ്പം ഇരുന്നുകൊണ്ട് കലാപരമായ, സാഹിത്യപരമായ മേഖലകളിൽ ചർച്ച ചെയ്യാനും അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഈ ZLF എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രസക്തി അറിയിക്കുകയാണ്. മൊയ്ൻ സാർ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയുന്നു, ഒരു 3 ദിവസത്തെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഇതൊരു കൾച്ചറൽ പ്രോഗ്രാമല്ല, ആട്ടും പാട്ടത്തിൻ്റെയോ ഒരു ഒച്ചപ്പാട് ബഹളത്തിൻ്റെ പ്രോഗ്രാമല്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു 3 ദിവസത്തെ പ്രോഗ്രാം ഒരാൾ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ തൻ്റെ ബുദ്ധി തുറന്നുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാവുന്ന ജയ്ത്തൂനിലെ വലിയൊരു വിഭവം തന്നെയായി ഇത് മാറുമെന്നതിൽ ഒരു സംശയവുമില്ല. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ മധുരം നമ്മൾ അറിയില്ല. നെല്ലിക്കയുടെ കയ്പ് പോലെ ഈ 2 വർഷം കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ, അഥവാ ഉന്നത കലാലയങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, അവിടെ നടക്കുന്ന ചർച്ചകളിൽ, നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫഷനിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു 3 ദിവസം കൊണ്ട് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ജ്ഞാനശകലങ്ങൾ നിങ്ങളെ വല്ലാതെ വെളിച്ചമുള്ളവരും കാഴ്ചപ്പാടുള്ളവരും സമൂഹത്തിലെ വിഷയങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിവുള്ളവരുമാക്കി മാറ്റുമെന്നതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല. നിങ്ങൾ ആ ഒരു നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എടുക്കും, അതിലെ വിഷയങ്ങളൊന്ന് നോക്കൂ, അതിലെ ടോപ്പിക്സ് ഒന്ന് നോക്കൂ. അത്രയും പ്രഫുല്ലമായ, പ്രബുദ്ധമായ ഒരു വിദ്യാർത്ഥി അർത്ഥമുള്ള ഒരു കുട്ടിയായി മാറാൻ ആവശ്യമുള്ള സകലവിധ കാര്യങ്ങളും അതിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. കല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനുഷ്യനിലെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരുന്ന മനോഹരമായൊരു ആവിഷ്കാരമാണ്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരൻ ആരാണ്? പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥിനികളെ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരൻ ആരാണ്? 2 വിഷയങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ കലാകാരൻ ആരാണ്? പറയും. യെസ് അല്ലേ? ആരാ? ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖീൻ. എങ്ങനെയെങ്കിലും അങ്ങ് സൃഷ്ടിക്കുകയല്ല. നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ
ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു ആകർഷണീയത തോന്നുന്ന നിലയിൽ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ മനോഹാര്യമാക്കി. നോക്കൂ നിങ്ങൾ, നിങ്ങളുടെ വലത് സൈഡിൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഫെസ്റ്റിവൽ എന്നെഴുതിയ ZLF എന്നെഴുതി പറഞ്ഞ ആ ഒരു ആവിഷ്കാരം കുറഞ്ഞ സമയങ്ങളെ കൊണ്ട് കുട്ടികളുടെ ഒരു കലാവിരുതാണ്, അവരുടെ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്, അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ സൗന്ദര്യമാണ് ആ മതിലുകളിൽ അവർ പ്രതിഫലിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒരു ചെറിയ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ. ഒരു സഹോദരൻ, എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് പെണ്ണ് കാണാൻ വേണ്ടി പോയി. വളരെ ചെറിയൊരു വീടാണ്. ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ ഉടൻ അവൻ പറഞ്ഞു, ഈ കല്യാണം ഫിക്സാക്കിക്കോളി. ബ്രോക്കറിനെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത് ഫിക്സാക്കിക്കോളി, ഒന്നും വേണ്ടെന്ന്. നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു ടിപ്പാണ്. എന്തേ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞെന്താ അറിയോ, ആ വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കലാബോധമുള്ള ഒരു കലയുടെ സ്മെല്ല് അവിടെ ഉണ്ട്. മുറ്റം, അതുപോലെ മുറ്റത്ത് അവർ അലങ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ചെടികളും അതിനെ അവർ ആവിഷ്കരിച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ചെറിയ വീട്ടിലെ സൗന്ദര്യം. ഭക്ഷണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്ത സമയത്ത് പ്ലേറ്റിൽ വിഭവം അവർ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു ഡിസൈനിങ്, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയും കൊടുക്കാമല്ലോ അല്ലേ. അപ്പോൾ ആപ്പിളൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രത്യേകമായ രൂപത്തിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പ്ലേറ്റിൻ്റെ 4 വശങ്ങളിലൂടെ മനോഹരമായിക്കൊണ്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ചെറിയ വീട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കലയുടെ ബോധം. അവർ സംസാരിച്ച നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു റൂമിൻ്റെ പരിസരത്ത് അവളുടെ കുറേ കലാവിരുതുകൾ. ഈ കുട്ടി കുറച്ചൊരു അർത്ഥമുള്ള കുട്ടിയാണ്, ബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ്, സൗന്ദര്യബോധമുള്ള കുട്ടിയാണ്. ഇത്തരത്തിൽ അവന് ആ കുട്ടിയെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു കാഴ്ചപ്പാട് കുറഞ്ഞ നിമിഷങ്ങളെ കൊണ്ട് വായിക്കാൻ കഴിയുകയാണ്. കല നമ്മളെല്ലാവരും ആസ്വദിക്കുന്നവരാണ്. സാഹിത്യമായാലും കലയായാലും പടച്ചോൻ തന്നെ തൻ്റെ കലയെ ആസ്വദിക്കുന്നു. ഫതബാറകല്ലാഹു അഹ്സനുൽ ഖാലിഖിൻ. പടച്ചോൻ്റെ ക്രിയേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പറയില്ല, നല്ലൊരു ചിത്രം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐവ അടിപൊളിയിക്കണമെന്ന് പറയില്ലേ, നിങ്ങൾ തന്നെ പറയാറില്ലേ, ഐവ ഒരു ചായ കുടിച്ചിട്ട് എന്താ ടേസ്റ്റുള്ള ചായ, നമ്മൾ തന്നെ പറയില്ലേ. പടച്ചോന് തന്നെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ആസ്വാദനം. തൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ കുറിച്ച് പടച്ചോൻ സുബ്ഹാനല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നുവെങ്കിൽ ഈ പ്രകൃതിയെ അള്ളാഹു ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് വെറുതെ അലങ്കോലമായിട്ടല്ല. മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അരുവികളും മാറുകളും കടലും മലയും പ്രത്യേകമായൊരു ഡിസൈനിങ്ങിലൂടെ വെള്ളത്തെ ഇങ്ങനെ മലയുടെ നടുവിലൂടെ ഒഴുക്കി അല്ലേ, വെള്ള തെളിനീരായിക്കൊണ്ട് പാറയുടെ നടുവിലൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന ആ ഒരു തെളിനീരുറവ അരുവിയിലൂടെ പോയി കളകളാരവം മുഴക്കി നദിയിലൂടെ പുഴയിലൂടെ കടലിലേക്ക് സംഗമിക്കുന്ന മനോഹരമായ അവൻ്റെ ഒരു ആവിഷ്കാര സൗന്ദര്യം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ സൗന്ദര്യത്തിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. കാറ്റടിക്കുന്നതും അസ്തമന സമയത്ത് സൂര്യനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് കടപ്പുറത്ത് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ വർണ്ണാഭമായ സിബഹത്തല്ല, അള്ളാഹു മനോഹരമായി പ്രകൃതിയെ ചായം കൊടുത്തതിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. പ്രകൃതിയുടെ മുക്ത സൗന്ദര്യം കടലിലും കരയിലും മാമലകളിലും കാറ്റിലും മഞ്ഞിലും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയും. വയനാട് പോകുമ്പോൾ വയനാടിൻ്റെ കാലാവസ്ഥയിൽ അവിടെ മഞ്ഞ് വരുന്നു, കാറ്റ് വരുന്നു, വ്യത്യസ്തമായ കാലാവസ്ഥകൾ നിങ്ങൾക്ക് ചുരം പ്രദേശങ്ങളിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം അവൻ്റെ ഡിസൈനിങ്ങിൻ്റെ അതിമനോഹരമായ ഒരു ആവിഷ്കാരമാണ്. കിളികളുടെ ശബ്ദങ്ങളിൽ അതൊരു കലയുണ്ട്, ഒരു ആസ്വാദനമുണ്ട്. പ്രകൃതിയുടെ ഓരോ ചലനങ്ങളിലും സൗന്ദര്യത്തെ അവൻ ഒളിപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഒരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങൾ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ആ വ്യക്തിയെ ഒരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു, മറ്റൊരാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ട്? എല്ലാ വ്യക്തികളിലും സൗന്ദര്യമുണ്ട്. കണ്ണിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ഒരാളുടെ ചിരിയിൽ സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ഒരാളുടെ നടത്തത്തിലും ആക്ഷനിലും ഭാവത്തിലും സൗന്ദര്യമുണ്ട്, ഒരാളുടെ എല്ലാ അവൻ്റെ പ്രവർത്തികളിലും സൗന്ദര്യമുണ്ട്. ആ സൗന്ദര്യത്തെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, അള്ളാഹു ഗുപ്തമാക്കി വെച്ച ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ച സൗന്ദര്യത്തെ ആർക്കാണോ മനസ്സിലാക്കാൻ റീഡ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത് അയാൾക്ക് അയാൾ ഇഷ്ടമാകുന്നു. ലോകത്ത് സൗന്ദര്യമില്ലാത്തവർ ആരുമില്ല. ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ നോക്കൂ, ആ കൊച്ചുകുട്ടിയെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. കാരണം കൊച്ചുകുട്ടിയിൽ നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സൗന്ദര്യമായ കല നിഷ്കളങ്കതയാണ്, ഇന്നസെൻ്റാണ്. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, നിങ്ങളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് എപ്പോഴാണത് വൈറലായി മാറുന്നത്? ആ വീഡിയോയിൽ, ആ റീലിൽ ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ടെങ്കിൽ, സ്വാഭാവികതയുണ്ടെങ്കിൽ, ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റിക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ സ്വാഭാവികമായൊരു സംഗതിയാണ്. പുതിയ കാലഘട്ടത്തിലെ സിനിമകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു നിലവാരത്തിൽ അവർ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഗതി അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികതയാണ്. എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ കുടുംബത്തിൽ കൊളോക്കിയലായി ടോക്ക് ചെയ്യുന്നത്, ആ ടോക്കിന് അതേപോലെ പകർത്താൻ കഴിയുന്ന വീഡിയോകളും സിനിമകളും റീൽസുകളുമൊക്കെ അത് പ്രസക്തമായി വൈറലായി ഒഴുകുന്നു. നിങ്ങളെന്തോ അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് പഴയകാലത്തെ നാടകത്തിൻ്റെ സീന് പോലെ മഹാരാജൻ ആരെവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരു കാലം അസ്തമിച്ചു. ഇന്നത്തെ ആവിഷ്കാരം കുറച്ചുകൂടെ സർഗാത്മകതയുടെ, നൈസർഗികതയുടെ, സൗന്ദര്യത്തിൻ്റെ വല്ലാത്തൊരു ലോകമാണ്. അപ്പോൾ മനസ്സിലെ ആശയങ്ങൾ പൂവായി വിരിയുന്ന ഈ കവിത പോലെ, കല പോലെ, സാഹിത്യ വിഷയങ്ങളെപ്പോലെ
സമൂഹത്തിലേക്ക് ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പറ്റം വിജ്ഞാന വിഭവങ്ങളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ഒരു കവിയുടെ മനസ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലൊക്കെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ്, എത്രയോ ആസ്വാദന ശേഷിയുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. അവരുടെ ചില വരികൾ, ചില കവിതകൾ എത്രത്തോളം അവർ ചിന്തിക്കുന്നു, അവരുടെ ഭാവന എത്രത്തോളം മനോഹരമാണ് എന്ന് അവരുടെ വരികളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒരാളെ കണ്ടാൽ അയാളുടെ ഉള്ളിൽ എന്താണ് ഉള്ളത് എന്നറിയില്ല, പക്ഷേ അയാളിൽ നിന്ന് വന്ന സർഗവസന്തം, ആ രചന, ഒരു 2 വരി അയാളിൽ നിന്ന് വന്ന വരി വായിക്കുമ്പോൾ അയാളുടെ മനസ്സ് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും. MTയുടെ മുഖത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൗന്ദര്യം തോന്നണമെന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളിൽ മഞ്ഞിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ OV വിജയനെ കാണാൻ പ്രത്യേകം ഭംഗിയൊന്നുമില്ല. ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലൂടെയും ഗുരുസാഗരത്തിലൂടെയും പ്രവാചകനിലൂടെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വരികളിലൂടെ പോകുമ്പോൾ അറിയാതെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ സ്നേഹിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. ആ സ്നേഹത്തെ, ആ കലയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഈ 3 ദിവസം പ്രാപ്തമാക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അവസരത്തെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് എല്ലാവിധ ആശംസകളും നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. Thank you, sir. As we come to the end of our inaugural session, it is my pleasure to invite our esteemed school chairperson, Atiya S., to deliver the vote of thanks. Assalamu alaikum and good afternoon to everyone. On behalf of the organizing committee of Zaytun Literature Fest, I extend my heartfelt gratitude to all who have contributed to making this inauguration a success. First, I would like to thank Sister Shamla for the beautiful qiraat. I am also grateful to Shabir Usta for leading us in prayer. A warm thank you to Usail Hudawi Sir for his wonderful welcome speech, and I am equally thankful to Muin Hudawi Sir for his inspiring presidential address. I express my sincere thanks to Muin Ali Shihab Tangal for his enlightening inaugural talk, which provided us with a profound perspective on the importance of literature in our lives. We also appreciate the thoughtful words of felicitation from Mutiul Haq Sir. And lastly, I want to extend my heartfelt thanks to all the participants, faculty members, students and staff who have worked tirelessly behind the scenes to ensure that this event runs smoothly. Your dedication and effort are what truly make this festival a success. Thank you and Assalamu alaikum.